to start, ma'am. Okay, so we'll start the session. Okay. Japa ma'am. Good morning to all my dear students, and hope you all are enjoying the sessions for the past 6 days. And today it's my pleasure to introduce Sujita ma'am, a very enthusiastic person. And as all the professors had given you more examples and everything, she will also to help you today to enrich your language in English. Hope today you will enjoy the session and all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. Good morning, my dear students. Happy morning to see you all. It's Good really very morning, ma'am. excited for me to having this session. And hello, ma'am. Hello, Parvati, ma'am. Hi. Just then I have started, ma'am. And yes, today is the first and last session for me. So Hi, I don't know Sujita. how. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. We are waiting for your session. Oh, Nice to see you. thank Eagerly you. waiting for your session. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Right, right. Okay, Good ma'am. luck, Okay. Sujita. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, Fine, as fine. usual, I'm expecting all the students to interact with me as usual. So, you're all really interacting so well. I didn't expect this when the session has been started the very first day. It was really going good. And today also, it's going to be an interaction session, right? And the topic today we are going to see is personality adjectives. So, what do you mean by this personality adjectives and how to improve this personality adjectives? So, everything we are going to discuss in this session actually, right? The very first I just want to convey to start the session in the sense to give a brief introduction about these adjectives actually from our childhood itself. சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்துட்டு படிச்சிருப்போம். So from the childhood, from the stage of I think from the third standard itself, you people have been studying this word adjectives. Once we have started to study this English language, the very first part we are going to study is parts of the speech. So this adjectives actually an integral part of this English language. So why do we need these adjectives? What is the purpose of this adjective in this English language? In the sense, it gives a clearer picture and it gives a vivid picture of this English language actually. So without these adjectives, we couldn't handle this English language at all. So we must give more importance to these adjectives. But in this session, we are not going to look after this adjective, right? But personality adjectives. So yes, adjectives. I hope you know what I mean by adjectives. Do you want me to give any kind of vocabularies of the adjective, students? Actually, I'm not going to take that adjective part, but I'm just asking you some suggestion whether do you want to know about these adjectives. Why? Because once we come to know about the adjectives, then only it will be easy for we people to enter into this topic, personality adjectives. So what do you mean by adjective according to you? Yes, shall I get any response? So obviously, yes, describing a noun, then that's it. So yes, we know very well that adjective is actually describing a noun and it gives some information about the noun. So we simply, if we say that I saw a girl yesterday, I just saw a girl yesterday. So immediately the question will be raised. So what happened to her? So I saw an elegant girl yesterday. I saw a gorgeous girl yesterday. I saw a downtrodden people yesterday. I saw an one-eyed man yesterday. So I bought a car yesterday. So simply I just simply describe இது ஒரு கார் வாங்கினேன் அப்படின்றத விட எந்த மாதிரியான கார் வாங்கினேன். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அந்த காரை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வி நீட் திஸ் help of these adjectives, obviously, right? So as I told already, we're not going to focus this adjectives today, but the personality adjectives. So personality, once you heard about this word personality, what are the things are there in your mind? Personality அப்படின்ற word கேட்ட உடனே என்னெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல வருது? What do you mean by personality? Appearance, very good. Appearance, then only appearance. The way they behave. So the way they are behaving, especially this character, right? So actually we know one famous proverb, right? Don't judge a book by its cover. Have you heard about it? Don't judge a book by its cover. What does it mean? What does it mean? Don't judge a book by its cover, in the sense, what does it mean? We must want to
learn about the book. Not we must don't judge the book with its cover by its Yes. outer experience. Yes, Yeah, as actually, a rock, while we are splitting into two, we can get any diamonds or not. But very while good, you are very good, seeing very the good, but very good. while seeing the rock, we didn't able to judge it. But while splitting it, there is a valuable diamond in it. Absolutely, absolutely. Well done, Robinson. Right. Thank you so much for giving wonderful example. Actually, so but even though we are very popular, we are very familiar with this topic, with this proverb that don't judge a book by its cover. But we are doing that fault. We are really doing that fault that we are actually judging the book by its cover only. Do you agree with this? So once without knowing the personality, without knowing the attitude, without knowing the real character of the person, we are we are coming to the conclusion that this person is like that only. So that is called prejudice, which means without analyzing any of the person's character, we are just simply looking after their appearance, we are coming to the conclusion. So everyone is having friends, right? Everyone is really having friends. Do you have friends? ஸோ இன் வாட் எந்த ஒரு அடிப்படையில நீங்க வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூ ஆர் சூசிங்? ஹவ் ஆர் யூ சூசிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? On the basis of personality, which means on the basis of character, or else on the basis of appearance? Caring, similar character, obviously similar character, most of the people. ஸோ சின்ன வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நவ் வி ஆர் grown up, right? You are growing up, and சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரன் they'll be very fond of their teachers. They'll be very fond of their teachers. Mostly எப்படி அவங்க ரொம்ப ஃபாண்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டீச்சரோட அப்பியரன்ஸை பார்த்து. So even the child is also judging the character through their appearance. அப்பியரன்ஸ் பார்த்து இஃப் ஷி இஸ் கியூட், இஃப் ஷி இஸ் பிரிட்டி அப்படின்னா உடனே அவங்க கிட்ட போயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ சூன் ஆஃப்டர் த்ரூ தேர் கேரக்டர், ஹவு தே ஆர் பிஹேவிங், ஹவு தே ஆர் ஹேண்ட்லிங் த கிளாஸ், அதெல்லாம் பொறுத்து தான் அதுக்கப்புறமா பார்த்து தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த சில்ட்ரன் தேல் பி வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் தேர் டீச்சர், ரைட்? ஸோ ஆக்சுவலி வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர். ஸோ எடுத்தோடனே நீங்க அப்பியரன்ஸ்னு யாராவது சொன்னாங்க. So appearance, of course, we must give more importance to our appearance. At the same time, what about our character? So character will talk forever, everlasting, which is the only thing will be there with us, which is the only thing will make us to uplift the success. In the sense, the character only. Romba mukkiyam character. So personality, of course, personality. What do you mean by personality? And why should we give importance to this personality? In the sense, so personality அப்படின்ற வேர்டு எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இட் வாஸ் borrowed from the Latin word persona, right? So persona means what? In the sense, in the ancient period, the people who are enacted on the stage, they used to wear a mask. ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஷேக்ஸ்பியர் பீரியட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி உள்ள பீரியட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்துட்டு முன்னாடி ஸ்டேஜ் முன்னாடி வந்துட்டு போயிட்டு எனாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா பர்சோனா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த வேர்ட்ல இருந்து தான் என்ன வந்துச்சுன்னா பர்சனாலிட்டி அப்படின்ற வேர்டு வந்துட்டு வந்துச்சு. சரியா? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ பிரீஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் அபவுட் திஸ் பர்சனாலிட்டி, ரைட்? ஸோ should we give importance to our personality அப்படின்னா, of course we must give importance to our personality. And how you are going to describe your personality through this personality adjectives. So இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் I'll give you some tips to how to improve your personality and why should we have to give more concentrate towards this personality. அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு I'm going to share with you people, right? So yes, at first, how we are going to describe the personalities, both in appearances as well as the character wise, right? So first we'll look after this character. Okay, so let me and in the meantime I'll tell you the situation, and you have to give an analysis of your own character. So what sort of a person you are அப்படின்றத வந்து நீங்க வந்து சொல்லணும். சரியா? இது வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. ஸோ இப்போ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா actually we are having so many friends. Yes, having so many friends. I don't know whether we are loyal to our friends or else not, or else just for time pass we are having the friends just for an entertainment purpose. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல வந்துட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 பீப்புளோட நேம் வந்துட்டு இருக்கும் நம்மளோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல.
ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. இஃப் சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ஆன் தி வே டு சம்வேர் எல்ஸ் இன் மை டூ வீலர், ரைட், டூ வீலர் நான் போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கேன், சடனா எனக்கு பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகல, நின்றுச்சு அப்படின்னா, இஃப் ஐ ட்ரை டு மேக் அ கால் டு எனி ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ், I don't know whether they'll be there for me or else not. So nowadays, I think friends are just for an entertainment purpose. Do you agree with this? இது வந்து சடனா ஞாபகம் வந்துச்சு, அதனால நான் வந்துட்டு கேக்குறேன். எஸ், டேர் கேமிங் தமிழா? No, you are opposing that. So yes, no, so many opposition. So actually once we are facing that problem, once we are facing that troubleness, at the time we come to know whether we are having the true friends or else not. So actually you have said that we are having the similar characters, similar personalities, that's in that way we are making the friends. So I think okay, it's possible, but at the same time while we are facing that problems, then we come to know whether we are having the true friends or just for an entertainment purpose. Of course there are some people who pretend to care for us. Okay. Thank you anyway, thank you so much for your response. And now we'll look after this personality adjectives, right? So the very first situation I'll tell you. So I just which character you belong to, right? So I'll tell you, you are going to give the answers. So right, so if you are nice, friendly to other people, so what are the personality adjectives we can include for this situation? If you are really very nice to other people, what are the personality adjectives we can include? Very good. Caring. So I just want you to have yourself what kind of a person you are. Why? Because self analysis is really very essential. Self analysis is very essential. Affectionate. Very good. Affectionate. Caring. Then so affectionate actually once, okay, we can take it. Jovial. Okay, very good. Jovial. Sharing. Then loving, right? Helping, jolly, right? Okay, so we used to call them as warm people, kind, pleasant, sweet, and caring even, right? So what are the opposite? What are, if you are not friendly with your friends, if you are not friendly with the people? Responsible. Okay, we can take responsible also. You are not caring with your friends, which means you are not having any sort of a smooth relationship with the people. You don't have any friendliness with your people. So what does it mean? What are the adjectives we can take? The quite opposite. Lonely. Okay, is it so? Lonely, that is actually your self interest. If you want to be alone, you can be alone. So if you love to be alone, you can be alone. But what about when you start to connect with other people? Are you really very possessiveness? Is it so? Antisocial. Okay, we can take. Temperament. Very good. Then introvert. Of course, introvert, the one who does not have any kind of relationship with other people, is called introvert. And then extrovert, the quite opposite of introvert is extrovert, the one who will be always very friendly, very smoothly going people, very easy going people, they are called as extrovert. Rude, of course, rude. Right, okay. So this is the situation, and I just want you to analyze yourself whether you are friendly or else unfriendly with anybody else, right? So this is SWOT analysis. Okay, so very first thing, whether you are friendly with others or else not. And then if you love to communicate with other people, சில பேர் பார்த்தா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. They love to talk. They really love to talk. பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Some people they'll be very shy. They won't share anything else to anybody else. So சில பேர் பார்த்தனா, I think Shivajini wanted to say unsociable. Yes ma'am, antisocial. Yes, anti-Indian மாதிரி இப்ப antisocial வந்துருச்சு. Unsociable. Yes, thank you ma'am, thank you so much. Right, so if you really want to communicate with other people, what are the adjectives we can explain, we can give? Talkative. Very good. Talkative. Chatty. Then talkative, chatty. Extrovert. Open-minded. Yes, open-minded.
ஸோ ஆக்சுவலி நான் இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஆக்சுவலி நவ் யூ ஆர் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் திஸ் காலேஜ் லெவல் அப்பெல்லாம் வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ கூட நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்க வந்து பேசிட்டு இருப்பீங்க. நான் தானடா உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசினேன், நீ ஏன் என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசுனியா? இல்ல, நான் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசினேன். சோ நம்மளா போயிட்டு யாருக்கையா ஃபர்ஸ்ட் போய் பேசுறோமா, பேசியிருக்கோமா? அவங்க வந்து பேசினா பேசிக்குவோம், அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருப்போம் நம்ம, சரியா? சோ அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சைடான பர்சன்ஸ். So the one who love to communicate, they'll coming voluntarily, they'll come willing. அவங்களா வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, சரியா? So they are called, they love to communicate, they are called as talkative, they are called as chatty. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம். சோ இதுல வந்துட்டு நீங்க எந்த மாதிரியான பர்சன்? ஸோ எக்ஸ்ட்ராவர்ட் நம்ம சொல்லலாம், எஸ் sociable we can say, outgoing, talkative, communicative, right? The one who does not want to communicate, introvert, quiet, reserved, shy, taciturn அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. Taciturn, the one who does not want to communicate and they just try to separate themselves always. So they are called as taciturn. TACITURN. This is a new word actually when I learned this personality adjective, right? Yes, agreeableness we can take. Okay. So next one, if you are relaxed in attitude or manner. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப என்ன நடந்தாலும் சரி, என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி, they'll be very cool. They'll be very cool. They won't take all those things in their mind. They won't take எதையுமே அவங்க தலையில வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ், அவங்களுக்கு வந்துட்டு what are the adjectives we can take? Yes, like you, Uttaram, is it so? So they'll be very cool. I think now this generation, I don't know how to analyze those generations. இப்போ உள்ள generation 2K kids நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க, 2K kids வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒரு அனலைசிஸ் கொண்டு வரதுன்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியல. So actually here in this Google Meet we are having a 2K kids, 80s kids, 90s kids எல்லாமே இருக்கும். 80s kids வந்துட்டு I think it's quite possible to give an analysis about 80 kids. 90s kidsக்கும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துடலாம். But I don't have any idea about this 2K kids. I really don't know what sort of a generation they are, right? I think they don't have sorry if I said anything wrong. நிஜமாவே 2K kidsக்குலாம் என்ன மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே, நல்ல விஷயம் தான். ஃபீலிங்ஸ் that you have to analyze yourself whether you are having the feelings or else not, right? So yes, in another topic, yes, very attitude, which means you are very cool attitude. We are unique, of course. All the personalities as actually unique characters. They are unique. எல்லாருமே இங்க வந்து யூனிக் தான். No one is actually, we couldn't compare ourselves with anybody else. Everyone is unique here, right? So here no more discriminations that I am very great, you are somewhat lesser than me. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. Everyone is unique. Miraculous. Very good, Kavya Marwan. Thank you so much. We are always different. So what is it? Irreplaceable. Oh my God, irreplaceable. Really, thank you. Very, very good adjective. You had this Sudha Ganesh, right? So this positive, optimistic, cheerful, easygoing. I think you are not at all an easygoing people. These 2K kids are not at all an easygoing people at all. Do you agree with this? Do you agree? Yes, you are not at all an easygoing. You people are really somewhat a kind of a silent, aggressive people. Actually, you are try to what to say, எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டு அடக்கி வச்சிருப்பீங்க. பட் எப்போ அது வெளியில வெடிக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல எனக்கு. பட் I think you people are rough. Of course, we can say rough, very rough. ஸோ எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இன் வாட் த சிச்சுவேஷன் ஐம் கோயிங் டு பிளாஸ்ட் அவுட் அப்படின்றது வந்துட்டு தெரியாது. இஃப் ஐ ஆஸ்க் த கொஸ்டின் டு திஸ் 2K kids ஜென்ரேஷன் கிட்ட வந்து நான் கேட்கறேன்னு வாங்களேன், ஸோ வாட் யூ வாண்ட், வாட் யூ ரியலி வாண்ட் அப்படின்னு நான் கேட்கறேன்னா they really don't know what they want. உங்ககிட்ட நான் இப்ப கேட்கறேன், உனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு என்ன ஆசை, உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஆசை அப்படின்னா உனக்கே தெரியாது. புரிஞ்சுக்கிறியா? ஆமா தானே? So while we get anger, it will God blessed. Okay, Kavim, I think in my experience, okay, so in this teaching professional, I have been working in this college for 2 years, and previously I was working in some other college for 3 years. Experience I had. நான் பார்த்த வரைக்கும் 2K kids அப்படிதான் இருக்காங்க. Okay, the personality between 80s kids, 90s kids and 2K kids is really drastic
changes. We couldn't compare 90s and 2K kids absolutely. Compare பண்ணவே going. So நீங்க easy going ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது. I think so. நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சரியா. So if you are relaxed in attitude, you can give the personality adjectives of positive, optimistic, cheerful, easy going, laid back. The one who will be always very relaxed. என்ன ஆயிட போகுது இப்போ, என்ன பண்ணிட போறாங்க, ஒன்னும் நடக்க போறது கிடையாது. So once we are going to face some critical situation, after few minutes, after few hours வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு everything will be all right. Like என்ன படம், இந்த நண்பன் படத்துல வந்துட்டு அவர் விஜய் யூஸ் டு சே ஆல் இஸ் வெல், ஆல் இஸ் வெல், ஆல் இஸ் வெல். ஸோ அவர் வந்துட்டு எப்படின்னா எப்பவுமே ரொம்ப கூலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் அப்படின்ற அவங்களுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேட் பேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. வி ஆர் இன் டெக்னாலஜி வேர்ல்டு. அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் சேஞ்ச்டு எவ்ரிதிங் as a machine. Even we couldn't say a man as a man. Nowadays man is also a kind of a machine. Do you agree? Do you agree? The feelings and emotions, everything have got reduced. எல்லாமே வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஹியூமனிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு, ஹியூமனிட்டி சச் a wonderful word. ஹியூமனிட்டின்றது இப்போ சுத்தமா இல்லவே இல்லை, சுத்தமா எங்கேயுமே கிடையாது ஹியூமனிட்டி அப்படின்றது. அடிக்டட் டு கேட்ஜெட்ஸ், அப்சல்யூட்லி அக்ஷயா, கம்ப்ளீட்டா அடிக்டட் இஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு அட்ஜெக்டிவ் அது. ஸோ அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த அந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெக்னாலஜி அட்டாச்டு, எஸ். ஸோ ஆக்சுவலி வி ஆர் பாதரிங் அபவுட் தி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் அஸ். சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா, பட் வி won't even consider the person who is very near to us. ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள வந்துட்டு சுத்தமா நம்ம பாக்குறதே கிடையாது, கொஞ்சம் கூட திரும்பி கூட பாக்குறதே கிடையாது. அம்மா சாப்பிட்டியா கேட்டதே இல்ல, அப்பா எங்க போயிருக்காரு கேட்டதே கிடையாது, அப்பா எப்ப வருவாரு கேட்டதே கிடையாது, அக்கா எங்க, அண்ணன் எங்க, தம்பி எங்க, தங்கச்சி எங்க போயிட்டான், இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, வந்திருக்கானா வரலையா கிடையாது. But we used to raise so many questions. We used to start to share all those things to the people who are extremely far away from we. So அது வந்துட்டு எதுக்கு அப்படின்னா, அது அவங்க மேல உள்ள கேர் கிடையாது, அந்த டெக்னாலஜி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மொபைல் போன் மேல உள்ள அந்த ஒரு அடிக்ஷனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப மைண்ட் இஸ் சப்ரெஸ்ட். why my mind is suppressed? why முத்துராம்? of course your mind is suppressed. ஸோ இதுக்கு இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல போறேன். நான் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி, ஸோ ஹவு டு கம் அவுட் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திஸ் சப்ரஸ்னஸ் அண்ட் திஸ் டிப்ரெஷன், திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ண போறேன். ஐ திங்க் யூல் கெட் சம் குட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மீ முத்துராம். ஸோ டோன்ட் வரி, ரைட்? ஆல் இஸ் வெல், கோயிங் டு ராக், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட், பீப்புள் ஹூ திங்ஸ் அபவுட் அதர் ஃபீலிங்ஸ். ரொம்ப முக்கியமா வந்துருச்சு. Yeah, thank you so much. People who thinks about other feelings. என்னைக்காவது நம்ம மத்தவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்கோமா? எம்பத்தட்டிக், வெரி குட். சிம்பத்தி in the sense that if we try to make other people to understand our feelings, in the sense that is called sympathy. So empatheticனா நம்ம அடுத்தவங்களோட சிச்சுவேஷன்ல இருந்து. So have you ever think about other feelings? பண்ணிருக்கீங்களா? Have you ever thought of other feelings? Have you ever convinced, have you ever make other people to trust that you are there for them? Yes, if yes means I'll be very happy. Please do that, especially to your parents. So that's very essential. மத்தவங்க வெளியில உள்ள பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத விட நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே இந்த டிப்ரெஷன், சப்ரெஷன் அது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா ரெடியூஸ் ஆயிடும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு what are the adjectives we can use in the sense? So the positive adjectives, sensitive. So sensitive இருந்தது அப்படின்னா we won't hurt anybody else. Tactfulness and thoughtful. மத்தவங்களை பத்தி வந்துட்டு யோசிச்சு அவங்களுடைய சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம யோசிச்சு செயல்பட்டோம் அப்படின்னா we won't hurt anybody else, right? And caring, delicate. And what about the opposite in the sense? Insensitive, tactless, heartless, cruel, cold-hearted. ஈஸியா ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க, சட்டுன்னு ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ பட் நம்ம அதை வந்துட்டு கன்சோல் பண்ணி வெளியில வர்றதுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். சரி, அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வில் பி ஹர்ட் இம்மீடியட்லி, டக்குன்னு வந்து ஹர்ட் பண்ணிவிடும். ஒன்றும் இல்லை, அம்மா அப்பாவே எத்தனை பேர் ஹர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அம்மா அப்பாவை, ஃபேக்கல்டிஸ, ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ, ஈவன் நான்லாம்
என்னால I had so many experiences while I was standing in front of my students. If I start to raise some question, they'll give some comments. So comments எல்லாம் கொடுக்கும்போது you see what about the situation of the faculty, நமக்கு எப்படி இருக்கும்? So அதை வந்து they won't consider at all. They think that they are the hero of the class. அங்க நின்னுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் ஒரு கமெண்ட் சொல்லிடுவான். ஸோ அதுக்கு எல்லாருமே சிரிப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் ரியலி வெரி ஹர்ட்ஃபுல். ரொம்ப வந்து ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் அபவுட் அதர் சிச்சுவேஷன், அவங்களுடைய ஃபீலிங் என்ன? ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க, நம்ம முன்னாடி வந்து கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம இப்படி கமெண்ட் பண்றோமே, அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்களே அப்படின்ட்டு நினைக்கவே மாட்டாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது வந்து அது ரொம்ப ஒரு பேத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன், ரைட்? ஸோ வி மஸ்ட் திங்க் அபவுட் அதர் பர்சன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ். கண்டிப்பா மற்றவங்களோட ஃபீலிங்ஸ், அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம வந்துட்டு அதை எஸ் மேம் போன்லெஸ் விமன் வெப்பன் இஸ் ஆர் டங். அப்சல்யூட்லி. தேங்க்யூ நிகிதா, தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாமே புரியுது. ஈவன் பீப்புள் எல்லாருக்குமே those who are doing good and wrong, they know what they are doing actually. பட் the situation make them to do. பட் அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்து வரணும். which means யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணாம நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அப்படின்றது வந்துட்டு that is the real success for me. What do you think about it? Right? So Mutraj ma'am, whenever you find time, you make use of it. Sorry, I couldn't get your Shivapriya Venkat, right? Okay, right. Thank you. So then people who prefer telling the truth, how we are truthful, how we are loyal. Are we truthful to ourselves at first? நமக்கு முதல்ல ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கோமா சொல்லுங்க. நம்ம லாயலா இருக்கோமா? நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம லாயலா இருக்கோமா? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம லாயலா இருக்கோமா? நம்மள நம்பி இருக்கிற பீப்புளுக்கு நம்ம லாயலா இருக்கோமானா I think no, not at all. Vengeance, lots of vengeance, lots of revengeful people are there. ஸோ ரொம்ப இந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் தான் நமக்குள்ள நிறைய இருக்காங்க. லாயலா இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா it's a $1 billion question, right? Do you agree with this? So we must loyal to ourselves. We must, yes. So actually ஒரு மூவில கூட kill at love at first sight and kill at first betrayal அப்படின்ற மாதிரி it's not possible at all. பட் we have to tolerate all those things. எல்லாத்தையுமே டாலரேட் பண்ணி போய் தான் ஆகணும். பட் we must look after ourselves. நம்ம முதல்ல லாயலா இருக்கோமா அப்படின்றது we are not supposed to blame others. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒன்று ஞாபகம் வருது. shall I tell the story? ஆக்சுவலி இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்களை பிளேம் பண்ண கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒன்னு மைண்ட்ல வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, ரைட்? So they both are a middle-aged couple. So they got married 10 years ago, right? So அப்போ வந்துட்டு this husband is not happy with the response of ஒய்ஃப். அவங்களோட ஒய்ஃபோட ரெஸ்பான்ஸை வச்சு வந்துட்டு இவருக்கு ஹாப்பினஸே இல்லை. என்னன்னா எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஹேவிங் சம் ஹியரிங் எய்ட். அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐ திங்க் சம் ப்ராப்ளம் ஆன் ஹர் ஹியரிங் அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் போது ஷீ இஸ் ஹேவிங் சம் கன்ஃபியூஷன், சம் chaos. வாட் இஸ் த ஸ்டெப் ஐ எம் கோயிங் டு டூ டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும் போது he started to consult his problem to his family doctor. போயிட்டு கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் என்ன பண்றது அப்படிங்கும்போது டாக்டர் இஸ் ஸ்டார்டட் டு கிவ் சம் சஜஷன். ஸோ நீ வந்து முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணணும் ஒய்ஃபை. என்ன டெஸ்ட் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ இஃப் ஷீ இஸ் தேர் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 மீட்டர், ஒரு 10 அடி தள்ளி நின்று கேளு, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு கேளு அவங்க கிட்ட. இஃப் ஷீ ஸ்டார்ட் டு ரெஸ்பாண்ட் ஜஸ்ட் லீவ் இட். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கிட்ட போய் கேளு. அப்படி நியர் கொஞ்சம் க்ளோஸ் போய் நீ வந்து கேட்டாரு அவங்களுக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீ வந்து என்னை பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ the particular night, that particular night வந்துட்டு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட வந்துட்டு கேக்குறாங்க. he was standing out of the kitchen and she is preparing the dinner. ஒய்ஃப் வந்து டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, இவங்க வெளில நின்றுட்டு இருக்காங்க. கேக்குறாங்க, ஹனி வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் ஆர் டின்னர்? நம்மளோட இன்னைக்கு நைட் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கும் போது there is no response. So he started to shrink the distance as 8 meter, right? So again in the same tone, the same question has been raised in the same tone. Honey, what is the special today? What is the dinner we are going to prepare? So again no response. Again started to shrink the distance 5 meter, same question in the same tone. கேக்குறாங்க, no response. 3 meter, 2 meter. He was standing behind, very close to her. பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டு, honey, what is the dinner அப்படின்னு கேட்டோடனே, my dear husband,
This is the 5th time I am telling that I'm preparing chicken. So you see, the problem is actually with the husband. He is the problem of not அவங்களுக்கு வந்துட்டு கேட்கல, பட் அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் கிட்ட தான் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு. So this is the thing we are doing every day. We won't even look after our own mistakes. என் மேல எந்த தப்புமே கிடையாது, என் மேல எந்த தப்புமே கிடையாது, அவன் மேலதான் தப்பு, அவன் தான் வந்துட்டு தப்பு பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பர்சனலா வி நோ தட் வாட் இஸ் த ஃபால்ட் வி ஹேவ் டன் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், வி won't give up at any time, விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். சரியா? சோ அது வந்துட்டு பாத்துக்கணும். எப்பவுமே வந்துட்டு நம்மளோட ஃபால்ட் என்னன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு தான் we have to blame others, right? So அதுக்கு so people what are the adjectives we can use for this people who prefer telling the truth? So honest, positive personality adjectives la வந்து honest, truthful, sincere and frank. Frank வந்துட்டு sometimes it will be very helpful, sometimes it will destroy ourselves and others also. ஸோ ரொம்ப ஓவர், ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் ஃப்ராங்காவும் நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் தான். ரொம்பவும் ஃப்ராங்கா இருக்கக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் எந்த விஷயத்த ஓப்பனா ஷேர் பண்ணுமோ அந்த விஷயத்த ஓப்பனா நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது வந்துட்டு இட் வில் கிவ் சேஃபர் ஜோன் ஃபார் யூ, ரைட்? ஸோ ரொம்ப ஃப்ராங்காவும் இருந்துடக்கூடாது. லைக் ஒரு சீன் ஒன்று ஞாபகம் வருது, ஐ திங்க் மூவி காதலில் சொதப்புவது எப்படி. ட்ரூ ஆஃப் த கப்பிள் வில் பி தேர். ஸோ அவன் வந்து கேட்பான் நீ என்னைக்காவது என்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கியா அப்படின்ட்டு. சின்ன சின்ன போய் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிமா. சோ அப்போ அவ இனிமே என்கிட்ட போயே சொல்லாத, நான் ஓகே என் ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன், சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராங்க்னஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும், ரொம்பவே அது ரிலேஷன்ஷிப்பவே வந்து கட் பண்ணிடும். நான் மனசுல இருக்கிறதானே சொன்னேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடலாம், மனசுல இருக்கிற நீங்க சொல்லலாம், பட் அதையுமே எந்த மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு விதம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லணும். ஸோ இது எல்லாமே தான் எனது பர்சனாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உண்டான விதங்கள், ரைட்? And if you are open ideas, if you are welcome some new ideas, so some people they'll be there. என்னன்னா நான் ஒன்ஸ் நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், ஸோ அதை வந்துட்டு வேற யாராலே அதை வந்து மாத்தவே முடியாது. ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ they'll be narrow minded, ரொம்ப நேரோ மைண்டடா இருப்பாங்க. வேற யாரோட ஐடியாவையோ வேற யாரோட ஒப்பீனியனையுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, they won't try to accept it. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, எஸ் தேல் பி அரகண்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு, அந்த டிஸ்கஷன் அப்போ டிஸ்கஷன் இன் த சென்ஸ் டு கேதர் ஆல் தோஸ் நாலேஜஸ் இஸ் கால்ட் டிஸ்கஷன். இந்த டிஸ்கஷன் வில் பிகம் அஸ் அ பயங்கரமான ஒரு வாட் டு சே, ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்கியூமெண்டா போயிட்டு முடிஞ்சிடும். ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப அது ஒரு பேத்தட்டிக், அது இருக்கவே கூடாது. சரியா? ஸோ ஓப்பன் மைண்டட் இன் த சென்ஸ் வி மஸ்ட் கேதர் ஆல் தோஸ் அதர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ. மத்தவங்க ஓகே அவன் சொல்றதும் கரெக்ட் தானே அப்படின்ற அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி. ஸோ அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். அன்பயஸ்டா இருக்கணும், ஃபிளெக்சிபிள், சம்வாட் ஃபிளெக்சிபிள். நீ ஒரு பாயிண்ட் சொல்ற, அவங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க, சரி அது வந்துட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து ஓகே அதுல எது பெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துதான் பண்ணுமே இல்லையா. நான் இருக்கும்போது இவ எப்படி அந்த பாயிண்ட் சொல்லலாம், நான் சொல்றது இவ எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்காம போச்சு. No, that's really very bad, right? So you must be very flexible and tolerant in this world. Tolerant plays a vital role. நிறைய டாலரண்ட் வேணும். யோசிச்சு பாரு, உன்னோட ஃபேமிலில 4 பேர் இருக்கீங்க ஃபேமிலில, எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஒரு ஃபேமிலில அம்மா அப்பா சிப்ளிங்ஸ் 4 பேர் இருக்காங்க, எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது யோசிச்சு பாருங்க. சோ அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ஈவன் பிளட் ரிலேஷன் தான், நம்மளோட பிளட் ரிலேஷன், அவங்களுக்குள்ளேயே இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர், ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஜாப், அங்க போனீங்கன்னா காலேஜ்ல, இங்க ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல, வெளியில டிராவல் பண்ணும்போது எத்தனை பர்சனாலிட்டிஸா நம்ம மீட் பண்ண வேண்டிய வரும். இப்போ எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட், ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா, ரொம்ப வாட் டு சே ஒரு சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ண நம்ம எத்தனையோ பேரை நம்ம மீட் பண்றோம். எல்லாரையும் நீ அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா உனக்கு டாலரன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். சரியா? டாலரன்ஸ் இல்லாம யூ கேன் நாட் சர்வைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ரியலி யூ நீட் டாலரன்ஸ், ரைட்? ஸோ அண்ட் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு பி a narrow minded. இப்படியே இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஆர் எஜுகேட்டட், நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் படிப்போம், லைஃப் லாங் படிச்சுட்டே படிப்போம். இந்த சென்ஸ் நீ படிக்கிற அந்த புக்ஸ்ல உள்ள கண்டென்ட் அது மட்டும்னு கிடையாது. உன்னோட லைஃப்ல நீ எடுத்துக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ், நவ் someone has said, right, I'm in suppressed because of some problem.
ஸோ அதுக்கு உண்டான ஸோ அது கண்டிப்பா எவ்ரி ப்ராப்ளம் வில் ஹாவ் சம் சொல்யூஷன் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி வர விடாம பாக்குறது. ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் ஐ கம்ப்ளீட்லி நெக்லெக்ட் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது, எஸ் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி உனக்கு ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர் வந்துட்டு கிடைக்கவே கிடைக்காது எப்பவுமே. சரியா? ஸோ எவ்ரி திங் யூ மஸ்ட் டேக் இன் அ பாசிட்டிவ் வே, ரைட்? ஸோ அந்த டாலரன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா வேணும். நேரோ மைண்டடா இருக்கக்கூடாது, பைகாட்டடா இருக்கக்கூடாது, பைகாட் பர்சனோட இருக்கவே கூடாது. இதுதான் இப்படிதான் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்பவுமே இருக்கவே கூடாது, ரைட்? ஸோ கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணி வர மாதிரி இருந்தா அதுக்குதான் நம்ம வி ஆர் எஜுகேட்டிங். எதுக்கு நம்ம காலேஜுக்கு வந்து நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்? ஏன் நம்ம வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல படிக்க முடியாதா நம்மளால? why we are gathering in a place that is a college? எதுக்கு இங்க வரும் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி டு மிங்கிள் வித் அதர்ஸ், எல்லாரு கூடயும் பழகி எல்லாரு கூடயும் பேசி அவங்க கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை we have to accept. அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயத்த அங்க எடுத்துக்கிட்டு. ஆனா இங்க வந்துட்டு மேக்சிமம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, okay, I'll tell you I'll explain it, right? So know what you want, and the next thing, know what you want and intend to reach your goals. So ஒரு டார்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கோமா, ஸோ பை டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஐ எம் கோயிங் டு பிரசன்ட் அ டாபிக் அப்படின்னா, அந்த டாபிக்ல வந்துட்டு ஸ்டேபிளா இருக்கணும். யூ மஸ்ட் டிட்டர்மைண்ட். ஸோ ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அதுல இருந்து இதுதான் கோல், இந்த கோல் தான். ஸோ அதுல இருந்து வந்துட்டு வெளியில வரவே கூடாது. ஸோ அந்த கோல் நோக்கி வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக், அதுல ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கணும், ரைட்? ஸோ அதுல வந்துட்டு ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராங் வில்ட். ஸோ ஸ்ட்ராங் வில்ட், ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் அண்ட் ஐ கேன் டூ திஸ். நான் வந்துட்டு கண்டிப்பா பண்ண முடியும், கண்டிப்பா என்னால முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் throughout your life, right? So strong minded, you're not supposed to be நிறைய பேர் இருப்பான் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை, இப்போ வரோம் நாளைக்கு காலையில ஒரு எங்கேயாவது ஒரு செஷன் ஒன்று ஹேண்டில் பண்றதுக்காக போறோம்னு வையேன். ஸோ அப்போ போயிட்டு நின்ன உடனே யாராவது, நம்ம என்னைக்கும் இல்லாம அன்னைக்குதான் நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்போம், சரியா? என்னைக்கும் இல்லாம அன்னைக்குதான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம். திடீர்னு யாராவது வந்து என்ன ரொம்ப டல்லா இருக்க அப்படின்ருவாங்க. அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னாலே நமக்கு எல்லாம் போச்சு. அது ஆக்சுவலி வில் பி வெரி கூல், ரொம்ப கூலா தான் இருப்போம், ரொம்ப நார்மலா தான் இருப்போம். பட் மத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி, என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப டல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே நமக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு ஸ்பாயில் ஆயிடும். But in that case also we must be in strong man. No, I'm very cool, I'm very relaxed, so I'm waiting for my session அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கூலா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஓகேவா மேம்? நீங்க அனுபவசாலி? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ். அன்னைக்குதான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன். வீட்டுல அம்மா அப்பா கூட ரொம்ப நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டு வந்து இங்க வந்து என்னாச்சு இன்னைக்கு இவ்வளவு டல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டுருவாங்களா, நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் அந்த இடத்துல. சோ அப்படி இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. டல்லா இருக்கிறவங்களை பார்த்தாலுமே கூட நம்ம வந்து என்ன வாங்க, ஓகே கம் லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வில் பி வெரி, we must be very enthusiastic, right? So அந்த மாதிரி இருக்கணும். So you must be very stable of what you want to do. Your target வந்துட்டு ரொம்ப important, சரியா? And weak willed, so undetermined, weak willed, இதெல்லாமே negative personality adjectives. Undetermined, weak willed, indecisive, irresolute, unsure about what you want. So உனக்கு என்ன வேணும்னு உனக்கே தெரியல அப்படின்னா, I think you don't have any sort of target. உனக்கு வந்து எந்த டார்கெட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். So you must know what you want, right? So இது ஒண்ணு. And then so I think we have discussed some of the important adjectives, and please take all those things in your life also. உன்னோட லைஃபுக்கும் நீ அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். Simply if I say this vocabulary alone, I think it won't be a very good sound. It won't give any sound, right? So people who love to work. Do you love to work? ஒர்க் பண்ண பிடிக்குமா? வேலை பார்க்க பிடிக்குமா? வீட்டுல வேலை பாக்குறியா? வீட்டுல வேலை பாக்குறியா? பாக்குறது இல்ல, வேலையே பாக்குறது இல்ல. நம்ம சாப்பிட்ட பிளேட்டை எடுத்து கொண்டு போய் வைக்கிறது கூட நமக்கு ஒரு பெரிய வேலை. நம்ம போட்டிருந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்றது கூட அவ்வளோ பெரிய வேலையா நமக்கு தெரியும். But you must work at least you must do your own work. உன்னோட ஒர்க்கையாவது வந்து நீ வந்து ப்ராப்பரா பண்ணிக்கணும், சரியா? அதுக்கப்புறம் மத்த ஒர்க் எல்லாம் பத்தி நம்ம வந்துட்டு பேசலாம், ரைட்? சோ பெரிய பையனா ஆயாச்சு, 17, at the age of 17 you are there, right? Next you are going to step towards your college days. So அதுக்கப்புறம் you are not supposed to make your parents to wash your clothes.
உன்னோட டிஃபன் பாக்ஸ் உன்னோட பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூ ஹேவ் டு வாஷ். நீ தான் வந்து வாஷ் பண்ண. இது வந்து பொண்ணு பையன் அப்படிலாம் சொல்லவே. தேர் ஷுட் நாட் பி எனி ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அட் ஆல். இட்ஸ் காமன் டு எவ்ரி ஒன். இந்த விஷயத்துல எங்க வீட்டுல நிறைய சண்டை வரும். இந்த gender discrimination அப்படின்ற personalities, you see different kinds of personalities we are facing every day. நம்ம வீட்ல உள்ளவங்க personalities ஒவ்வொரு ரகமா இருக்கும் அப்படியே. So நான் okay right, we'll discuss about it later, right? So people who are working and work a lot அப்படின்னு பார்ப்போம். So workaholic நம்ம சொல்லலாம். workaholic ட்ரை பண்றோம் மேம்லாம் இல்ல கவின், கண்டிப்பா வந்து நீ பண்ணிதான் ஆகணும். உன்னோட கிளாஸே உன்னால வாஷ் பண்ண முடியல, அம்மா வந்துட்டு உன்னோட கிளாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வாஷ் பண்ண நீ வந்து அலோவ் பண்ணலாம் சொல்லு. ஸோ யூ ஹாவ் டு வாஷ் ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உன்னோட கிளாஸ் நீ தான் துவைக்கணும், உன்னோட பிளேட்ஸை வந்து நீ தான் வாஷ் பண்ணணும். அம்மா வில் கெட் அமேஸ்ட் ஆஃப் யுவர் மதர் ஆஃப் ஹர் சன். ஓ மை காட், என் பையனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இங்கிலீஷ் என்ரிச்மெண்ட் we have started to do our own works அப்படின்ற மாதிரி கூட நீங்க வந்து போயிட்டு சொல்லிக்கலாம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ so much. If you have yes, quarantine is more like a talent show. At home, everyone's hidden skills come to spotlight. Yes, Akshaya. Okay, thank you. So industrious, diligent, ambitious. So these are all the positive personality adjectives of the people who are working a lot, right? And lazy, idle. So we're not supposed to always depend upon this mobile phone. Just throw out the mobile phone sometimes, right? அதுக்கப்புறம் வீட்ல உள்ளவங்க கூட போய் பேசுங்க. Then you feel somewhat better. Mutram, okay va? So idle, sluggish. இங்க இருந்து பசங்க எங்க காலேஜ்ல ஐ காட் சோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ரொம்ப ஸ்லக்கிஷ்னா, ரொம்ப லெத்தாஜிக்னா எப்படின்னா பெல் அடிச்சு நாங்க வி ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் வில் பி இன் ஹரி. வி won't even have time to have our lunch. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா லஞ்ச் கூட சாப்பிடாம பெல் அடிச்ச உடனே உள்ள போயிருக்கணும்னு போயிட்டு உட்காந்துருப்போம். அவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 minutes கழிச்சு வருவான். என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, மேம் லேட் ஆயிடுச்சு மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்பான். ஸோ ஸ்லக்கிஷ், டூ லேசி. அப்படி இருக்கவே கூடாது. யூ ஆர் ஆல் வெரி யங்கர் ஜென்ரேஷன். you are all very young, right? You must be more energetic. எங்களுக்கு முன்னாடி ஒடி போய் வந்து நீ வந்து நிக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையுமே இந்த டெக்னாலஜி தான் ஐ திங்க் ஸ்பாயில்டு ஆல் தி எனர்ஜெட்டிக் ஆஃப் திஸ் யங்கர் ஜென்ரேஷன். ப்ளீஸ் அதை வந்துட்டு வேண்டாம். சரியா? ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன டிப்ஸ்ன்றது வந்து 2K கிட்ஸா இதை வரேன். ஓகே, ஸோ unambitious people. Okay, so and then next finally we are going to see the people who learn and understand quickly. சட்டுன்னு ஒண்ணு சொன்ன உடனே டப்புன்னு அப்படியேவும் கேப்சர் பண்ணிக்கிற மாதிரி. they are called as clever, intelligent, bright and smart. Okay, டக்குன்னு. So I think we couldn't expect the same sort of this personality from all the people, right? So கொஞ்சம் பேருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டா தான் சொல்லி திரும்ப சொல்லி எங்க அப்பாக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். எங்க அம்மா வந்துட்டு she was fed up. திரும்ப சொல்லுவாங்க, பாசி பயரா பாசி பருப்பா, பாசி பருப்பா, பயர்னா என்ன பருப்புனா என்ன, இதை வந்துட்டு திரும்ப மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வர்ற வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் திரும்ப கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. பயருன்னு எழுதிருப்பாங்க, அங்க போய் பருப்பு வாங்கிட்டு வருவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக் அவங்களோட கேரக்டர். அது வந்து நம்ம அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஐ திங்க் இஃப் வி ஸ்டார்டட் டு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பிகம் ஸ்மார்ட், கொஞ்சம் ஆகலாம். சரியா? ஸோ அன்இன்டெலிஜென்ட், இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா அன்இன்டெலிஜென்ட், ஸ்டூபிட், foolish, silly, இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். சரியா? So these are all the characters, these are the personalities we have seen. So appearances அப்படின்னு பார்க்கும்போது how to describe a person, what are the personality adjectives we can take to give a narration about a person அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய height வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்துட்டு நம்ம ஐ திங்க் திஸ் அப்பியரன்ஸ் ரிலேட்டடா நம்ம அவ்வளவு டெப்தா நம்ம போக வேண்டாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் நெசசரி, ரைட்? இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் டெல் யூ, ஓகே, ஜஸ்ட் டேக் இட். ஸோ ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப், ஹவு டு டிஸ்கிரைப் அதர்ஸ். ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பர்சனை நம்ம எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா த்ரூ தி அப்பியரன்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அப்பியரன்ஸ் அண்ட் கேரக்டர், ரைட்? எவ்ரிதிங் வில் கிவ். ஸோ ஹைட் பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஹைட்னா டால் ஆர் ஷார்ட். இதை தவிர்த்து என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஹைட் சொல்லலாம், மாடரேட் ஹைட் வந்து சொல்லலாம், வெரி டால், குவைட் ஷார்ட். ஸோ இதெல்லாம் இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் வெயிட், கொஞ்சம் சம்வாட் வெயிட் ரிலேட்டடா வந்துட்டு யூஸ்வலா யூகேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெயிட் ரிலேட்டடா பேசவே மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட். பட் எனிஹவ் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒகாபுலரிஸ் ரிலேட்டடா வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோன்னா ஸோ லைட்டர் அண்ட் ஹெவியர். ஸோ லைட்டர், ஸ்லெண்டர், ஸ்லிம், ஸ்கின்னி, ஸோ அண்ட் போனி, இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் வாட் அபவுட் த பீப்புள் who will be very fat அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா
So curvy people நம்ம வந்து சொல்லலாம். And voluptuous வந்து நம்ம சொல்லலாம். Voluptuous, yeah, shout, we can say. Chubby, yes, chubby is actually somewhat a positive kind of an adjective to give the narration of it. And then for man வந்து என்ன சொன்னா, men well மேன் வெல் பில்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் மஸ்லி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து நான் புதுசா நான் கேள்வி. மஸ்லி அப்படின்ற வேர்ட், தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் ஐ திங்க் சம்வாட் ஸ்ட்ராங் பில்டர் மேன் அப்படின்றது வந்து யா ஹெஃப்டி வி கேன் சே, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஹேர், how to describe the hair அப்படின்னா லாங் ஹேர், ஷார்ட் ஹேர், ஸோ till ஷோல்டர் ஹேர் அண்ட் வேஸ்ட் ஹேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டனிங், ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங். அண்ட் வாட் இஸ் இட், ஐ திங்க் இது சொல்லும்போது எனக்கு வினை தாண்டி வருவாயில வந்து ஜெஸ்ஸியை வந்து கார்த்திக் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்கல்ல, அதான் ஞாபகம் வருது. ஷீஸ் டால் அண்ட் ஃபன்னி வாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபன்னி வாக் அண்ட் சம் ஹாஃப் கர்லி ஹேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா திஸ் அப்பியரன்ஸ் ரிலேட்டடா வந்துட்டு நமக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் டெக்ஸ்சர், ஸோ டெக்ஸ்சர் இன் த சென்ஸ் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் த ஹேர், அதுதான் நான் சொன்னேன், என்னது வேவி ஹேர், ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர், அதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்சர் ரிலேட்டடா சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் yes, so general description about the appearance. So general description, unisex, both men and women ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்த மாதிரியான appearance என்ன அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா attractive, beautiful and stunning, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். attractive, beautiful, stunning, இதெல்லாம் காமன் ஜென்ரல் ஈக்குவல் ரெண்டு பேருக்குமே சொல்லக்கூடியது. ஸோ மேலுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸம் சொல்லலாம் and female-க்கு pretty சொல்லலாம். We are not supposed to use the same word handsome to a girl. It will become as she is having some sort of masculine மாதிரியான ஒரு some கேர்ள்ஸ்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி பாயிஷ் ஆட்டிடியூடோட இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஹேண்ட்ஸம் நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? அது தப்பு இல்லை. ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு அது சொல்லிடும், சரியா? அண்ட் தென் ஸ்கின் கலர் காமனா ஃபேர் அண்ட் டார்க், ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் திஸ் ஃபேர் அண்ட் பிளாக் இஸ் மச் பெட்டர் தேன் திஸ் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அப்படி சொல்லலாம், சரியா? அண்ட் ஐஸ், ஸோ ஹவு டு டிஸ்கிரைப் த ஐஸ் அப்படின்னா ப்ளூ, பிரவுன், கிரீன், பிளாக், கிரே கலர், இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம we can use this, right? And now I just want to recall a character. I just want you to describe the character, right? Yes, dusky, we can say dusky. Okay, so hope you have so many characters of yes, in the movies. So in the movies we have been attracted by so many characters. நிறைய characters வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச. I love to watch this classical movies, right? So இப்போ ரீசெண்டா உள்ள இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சித்தார்த் அபிமன்யு. Have you heard about this character? சித்தார்த் அபிமன்யு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், இந்த மூவி தனி ஒருவன். So will you please give some adjective? Will you give some adjective about this character, Siddharth Abhimanyu? What sort of a character he is? What are the adjectives we can have? So I'll give you some new adjectives also. Ambitious, attitude, yes. Then so he's quite charm person, sharp-minded, yes, sharp-minded, arrogant, okay, and challenging, clever, determined, yes. He's stable, he's very determined, he's very clever, he's very smart, daring, witty, very good. Then right, so actually I'm having some adjectives about his. He's a suave. Have you heard about his word suave? SUAVE, cold-blooded, yes, absolutely. SUAVE, suave, which means a charming and confident and elegant person. So charming, confident and elegant person is called suave, SUAVE, right? And he's also conniving in the sense CONNIVING, which means the one who is actually acting, who's give importance to immoral attitude. Brave for adjective. Thank you, ma'am. Thank you so much. So given to or involved in conspiring to do something immoral, illegal, or harmful. So as you said, cold-blooded. So this is actually the meaning for this conniving character, right? He's actually a sophisticated villain. So briefly, we can say we couldn't see such an evil character in a wonderful, elegant appearance. அது மாதிரியான ஒரு person. So appearance வந்து பாத்தீங்கன்னா such a wonderful appearance he used to have, elegant, charming, sophisticated, நல்ல ஒரு amazing ஆன ஒரு person. But you see, the character is really
so cunning, right? So this is actually இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க if you want to learn some more personality adjectives, you can take the characters from the movies which you are very fond of. நிறைய கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. லைக் மொழியில வந்துட்டு ஜோதிகாவோட கேரக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஒரு கேரக்டர். பிரகாஷ் ராஜ் ஈஸி கோயிங், ரைட், ரொம்ப ஈஸி கோயிங்கான ஒரு பர்சன். அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஒரு ஸோ வாட் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் யூ அட்மயர்ட், அவங்கள வந்துட்டு நீங்க எடுத்துட்டு அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டு ரிசர்ச் டுவர்ட்ஸ் தேர் கேரக்டர், யூ கேன் கெட் சோ மெனி அட்ஜெக்டிவ்ஸ், ரைட், சோ மெனி பர்சனாலிட்டி அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ ஒன் டே ப்ராக்டிஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் எனஃப் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். ஒன் டே ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கவே முடியாது, சரியா? எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஓவர் இட். அண்ட் ஐல் கிவ் யூ சம் மோர் டிப்ஸ் அபவுட் திஸ் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் லிசன். மத்தவங்க வந்துட்டு பேசுறத கொஞ்சம் நம்ம லிசன் பண்ணணும். Listen, and I think yesterday one of our faculties handled this listening and responding to improve your English enrichment. But here I am talking about to improve your personality enrichment, right? So personality enrich பண்றதுக்கு வந்துட்டு you must listen to others also. ஸோ நான் சொல்றது அவன் கேட்கவே இல்லை அப்படின்றத விட அவங்க சொல்றத நீங்க கொஞ்சம் அதை லிசன் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படி ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி ஸ்டார்டட். ஸோ எவ்ரி ஆல் தி நான் வந்துட்டு சொல்ல எல்லார்கிட்டயுமே நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா லிசன் பண்ணி no one is perfect in this world, absolutely. At the same time, life is too short, ரொம்ப ஷார்ட் லைஃப், ரொம்ப இவ்வளவுதான், ரொம்ப கம்மி தான். சோ அந்த சின்ன லைஃப்ல நம்ம வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டு அவன் பெருசா இவன் பெருசா அப்படின்ற மாதிரின்ட்டு இல்லாம மத்தவங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே சொல்லுவாங்களா, ஊராட்ல ஊட்டி வளர்த்தனா தாப்புல தானா வளரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களா. ஸோ இஃப் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் டு லிசன் அதர்ஸ், ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் டு கேர் அதர்ஸ், ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அதர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி நம்மளையும் நிறைய பேர் வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, சரியா? நம்மள பாத்துக்கணும் கண்டிப்பா. மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி யூ மஸ்ட் பி டிட்டர்மைண்ட், யூ மஸ்ட் பி வெரி ஸ்டேபிள், கண்டிப்பா இருக்கணும். பட் அதையும் தாண்டி மத்தவங்க கிட்டையும் நம்ம வந்து கேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா தே ஸ்டார்ட் டு ஸோ பூமராங், கர்மா இஸ் பூமராங் அப்படின்ற மாதிரி தான் லைஃப்லயும் அது வந்து நல்லபடியா சூட் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ மஸ்ட் என்ஜாய் யுவர் லைஃப், ரைட்? ஸோ அட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு லிசன் எவ்ரி ஒன். எல்லாரையும் வந்து கண்டிப்பா லிசன் பண்ணணும். லிசன் பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள கன்சோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி நல்ல ஒரு யூ கேன் கெட் த டிஃபரன்ஸ் நிறையவே உங்களுக்கு வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க, சரியா? அண்ட் தென் எக்ஸ்பேண்டிங் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். டியூரிங் திஸ் குவாரண்டைன் பீரியட் வி ஹாவ் வண்டர்ஃபுல் டைம் இன் திஸ் குவாரண்டைன் பீரியட். ஈவன் தோ இது வந்துட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இருந்தாலுமே கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், சரியா? ஸோ இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல ஓ மை காட், எங்க அம்மா ஷி இஸ் சச் a workaholic. My mother is my inspiration, right? ஸோ அம்மா வந்து ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் விமன். அட் த சேம் டைம் ஷி won't even depend upon anybody else. யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஷி will always work. மார்னிங் ஷி used to wake up by 4:30. ஷி won't even வந்துட்டு யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க எனக்கு பண்ணணும் இவங்க எனக்கு பண்ணணும், நான் வந்து யாரையாவது மெய்ட் சர்வெண்ட் வச்சுக்கிறேன், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஐ எம் ரியலி ஃபாண்ட் ஆஃப் மை மதர். ஐ எம் அமேஸ்ட். நான் ரொம்ப அமேசிங்கா பார்த்த ஒரு கேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா என்னோட அம்மா தான். எங்க அப்பா கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், எங்க அப்பா கொஞ்சம் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் சாரி நான் தான் அப்பா மாதிரி கொஞ்சம் லேசியான ஒரு கேரக்டர். அம்மா அப்படி கிடையாது, ரொம்ப. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஷி ஸ்டார்டட் டு டூ திஸ் கிரீன் ஹவுஸ். அப்ஸ்டேர்ஸ்ல வந்துட்டு கிரீன் ஹவுஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் தேர் இன் சப்ரெஷன், வென் யூ ஆர் தேர் இன் த டிப்ரெஷன், ஸோ நீங்க வந்துட்டு மத்தவங்க கிட்ட பேசலாம், இல்லைன்னா உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நீ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். என்ன இருந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் யாரை பத்தி மட்டும் தப்பா மட்டும் பேசாதீங்க, சரியா? gossip is actually really very bad and it spoils your character. It absolutely spoils your character. gossip யார் அவங்க இல்லாத ஒரு பர்சனை பத்தி அவங்க உனக்கு எதுவும்னா அவங்க நேரடியா நீங்க போய் சொல்லிடலாம், சரியா? எதுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் த பீப்புள் வில் ஹேண்டில் ஆல் தோஸ் தி பர்சனாலிட்டி திங்ஸ் டு யூ ஆர் நாட். ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். பட் எனக்கு கிடைச்ச என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் யூஸ்வலா இதெல்லாம் சொல்ற விஷயங்கள். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். And fortunately I'm having the topic of personality adjectives. Thank you so much Jabba ma'am to give this topic for me, right? So யாரை பத்தி gossip பேசவே கூடாது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆதா? am I audible? hello am I audible ma'am? Yes ma'am, it's audible. okay thank you right?
ஸோ காசிப் மட்டும் பேசவே செய்யாதீங்க. நம்ம சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இட் won't ரீச் அட் ஆல், நல்லாவே ரீச் ஆகவே ஆகாது. ஆனா யாராவது ஒருத்தங்க தெரியாம ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கட்டும், இந்த ஒரு காமெடி கூட, வடிவேல் காமெடி கூட ஞாபகம் வருது. சோ அந்த மாதிரி தான் மைண்ட்ல வந்துட்டு ஞாபகம் வருது. லைக் சொல்லிடாத அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ பட் அதுதான் எல்லா பிளேஸ்லயும் ரவுண்ட் ஆகி வந்து கடைசி நம்ம கிட்டே வந்து கேட்பாங்க, இப்படியாமே உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So gossip should not be there. We are educated. I am telling you again. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். அண்ட் we must, if யாராவது உங்ககிட்ட வந்து பேசுறாங்களா உனக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா கூட, ப்ளீஸ் ஐம் நாட், இட்ஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் டு மை இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி யூ ஜஸ்ட் நெக்லெக்ட் இட். அண்ட் இஃப் பாசிபிள் யூ ஜஸ்ட் make them to change, ask them to change their character, to not talk about anybody else. Wrong, தப்பா யார பத்தியுமே பேச வேண்டாம். it spoil your character and as well as your mind also. உங்களோட மைண்ட் அது கம்ப்ளீட்டா அது ஸ்பாயில் பண்ணிடும். சரியா? அண்ட் டோன்ட் ஜெலஸ் இருக்கக்கூடாது. நெகட்டிவ் பர்சனாலிட்டி அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அந்த ஒரு ஜெலசின்றது வந்து சுத்தமா இருக்கவே கூடாது. எவ்ரிஒன் இஸ் யூனிக். யூ ஹாவ் டு திங்க் தட் யூ ஆர் த பெஸ்ட். நான் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்ட அப்படின்னா யார் மேலேயும் உனக்கு எந்த ஜெலஸும் வராது. சரியா? அதே மாதிரி போயிட்டு மத்தவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. மத்தவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் கண்டிப்பா. அது ஒரு இட் வில் கிவ் யூ அ பீஸ்ஃபுல்னஸ். நல்லா உனக்கு வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் வந்து உனக்கு கிடைக்கும். லைக் யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஹோப் யூ ஹாவ் காட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஆல்சோ, ரைட்? நீ வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தனா அதுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு உன்னை சுத்தி வந்து நிப்பாங்க நிறைய பேர். ஏன்டா இப்படி பண்ணிட்ட வச்சுட்ட அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வீட்டுல கூட அப்படிதான். பட் ஏதாவது நீ வந்துட்டு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்க அப்படின்னா அதுலயுமே குறை சொல்றதுக்கு தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பட் அதையும் நீ ஓவர் கம் பண்ணி தான் வரணும். அண்ட் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ த சேம் மிஸ்டேக் ஆஃப் வாட் த பீப்புள் இஸ் டூயிங் தேர். சரி, அவன் அப்படி பண்ணான்ல அப்ப நானும் அப்படி பண்ணணும். அது வேண்டாம், தேவையில்லை. அது வந்துட்டு நம்மளுடைய ஹெல்த் தான் அது வந்துட்டு ஸ்பாயில் பண்ணும். சரியா? ஸோ அதை வந்துட்டு இருக்கவே கூடாது. அண்ட் ஐ டோல்ட் ஆல்ரெடி, எக்ஸ்பேண்டிங் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். நல்லா வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. வீட்டுல மரம் செடி எல்லாம் வளர்த்துக்கோங்க. சரியா? டெய்லி காக்காக்கு குருவிக்கெல்லாம் தண்ணி வைங்க, சாப்பாடு வைங்க. ஸோ அது இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி. ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஸ்டார்ட் டு டாக் வித் யுவர் பேர்ட்ஸ், with the nature கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பேச ஆரம்பிச்சிடும். It will improve your personality automatically. You won't even feel what is meant by suppression, what is meant by depression. அதெல்லாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணவே மாட்டீங்க. சரியா? சோ அது பண்ணுங்க. Becoming a better conversationalist, of course. சோ நல்ல விஷயங்களை பேசி, நல்லா உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த மத்தவங்க கிட்ட நீ have to start to share. ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வந்துட்டு கேதர் பண்ணாலுமே கூட, ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் டு ஷேர் வித் அதர்ஸ், இட் வில் பிகம் மல்டிபிள். அது ஹாப்பினஸா இருந்தாலும் சரி, சாரோவா இருந்தாலும் சரி. சரியா? ஸோ சாரோ வந்துட்டு அதை ஷேர் பண்ண இட் வில் பிகம் ரெடியூஸ். ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் வந்துட்டு கண்டிப்பா வேணும். எப்பவுமே மொபைல் போனே வச்சுட்டு அதுலயே இமோஜிஸை வந்துட்டு போட்டுட்டு சென்ட் பண்ணிட்டு யூஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எனிதிங் எல்ஸ். சரியா? ஸோ நீ வந்துட்டு கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பேசு. அம்மா அப்பா கிட்ட போய் பேசு. என்னப்பா பண்ற, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணவா உனக்கு, ஏதாவது பண்ணணுமா வைக்கணுமா, அவன் தங்கச்சி ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்காளா, அவளுக்கு போய் சொல்லி கொடு, அவ கூட போய் பேசு. உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு போய் கேளு. எங்கேயோ யாருக்கிட்டயோ போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு போல உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இந்த காதோட வாங்கி இந்த காதோட விடாம ப்ளீஸ் டேக் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வந்துட்டு கேதர் பண்ணிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் என்ரிச்மெண்ட் இஸ் நாட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ் அலோன், டு என்ரிச் யுவர் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்சோ. It will helpful for, I hope it will be helpful for you. சரியா? So finally I just want to ஃபைனலா ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். மத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எல்லாரையுமே மதிக்கணும், எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்கணும். இன் ஆர் காலேஜ் என்ன பர்சனலா நான் என்ன மாதிரி அப்படின்னா, நான் ஐ won't show any partiality to anybody else. யாருக்குமே எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் காமிக்கவே மாட்டேன் நான். ஸோ கீழே ஸ்வீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட கூட போய் நம்ம வந்து கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும். ஏன்னா பேசிக்கலி எவ்ரிஒன் இஸ் ஹியூமன் பீயிங். எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங் தான். சரியா? ஒரு இப்ப நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ பெரியவங்களோ சின்னவங்களோ எல்லாருக்குமே ஒரு லைன் ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அப்படின்னு ஒரு லைன் ஒண்ணு உண்டு. பழைய ஒரு எம்ஜிஆர் சாங் வந்துட்டு ஒண்ணு உண்டு. ஸோ எல்லாருமே பேசிக்கலி நல்லவங்க அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா அவங்க கூட வந்துட்டு நம்ம நல்லபடியா எடுத்துட்டு நம்ம போவோம். ஓகேவா? ஸோ பட் த பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஹவ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் த பீப்புள் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். நம்மள மாதிரிதான் அவங்க,
என்ன மாதிரி தான் அவங்க. ஸோ த பீப்புள் who are sitting in front of me is everyone like Sujita அப்படின்ற மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணா மட்டும்தான் I can easily mingle with those people. I can I can get into this conversation to those people, right? So if I think that I am the superior for everyone, அப்படின்னா definitely everyone will neglect me. நான் வந்துட்டு அது என்னையே நான் வந்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம், சரியா? ஸோ அந்த ஒரு ஐசோலேஷன் வந்துட்டு இருக்கவே கூடாது, ஓகேவா? ஸோ யூ ஆர் ஆல் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள். ஸோ யூ மஸ்ட் enhance yourself, you must enrich your English as well as your personality. I just want all the people to improve your personalities. Hope you have gained something else, right? So இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நாள்ல வந்துட்டு முடிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. Throughout our life we have to take all those things, right? So all the very best for your future students. Thank you so much for bearing this time to me, right? So thank you so much. Thank you. Yes, Jaba ma'am. Very nice session, Sujita. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Enjoy. Right, thank you ma'am. Thank you Thank you so ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Sujita ma'am. Thank Apart you, ma'am. from Thank you. personality, you have learned more. Lisa ma'am, it was nice. Thank Very you happy. sir. Thank you so much. Hope students, you have enjoyed the session today. Stay tomorrow also with us and build your personalities also. Thank you. Have a nice day.